ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ यूके यूरोप ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ गुरु अर्जन देव महाराज जी ने माता गंगा जी नूं कहा कि तुसीं जेकर औलाद दी प्राप्ति चाहुंदे हो तां बाबा बुढ़ा जी दे कोलों एक बार जरूर जिहड़ा तुसीं हो के आओ। ते उत्थे बड़े सत्कार दे नाल माता गंगा जी इत्थे पहुंचे तां उन्हां ने इत्थे आके प्रशादा छकाया बाबा बुढ़ा साहब नूं, जिस दे विच मिस्सा प्रशादा, लस्सी अते गंढे जिहड़े आ ओह लैके ओह आए। ते बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हां दा गुरु साहिबां दे विच बहुत सत्कार सीगा ते उन्हां ने इत्थे ओह प्रशादा छक के अरदास कीती ते अरदास तो बाद दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी दे घर जिहड़ी दात आ ओह पुत्र दी आई। गुरु हरगोबिंद महाराज जी जिहड़े मीरी पीरी दे मालक उन्हां दे रूप दे विच ते माता गंगा जी दी झोली जिहड़ी आ ओह भरी, पुत्र दी दात जिहड़ी आ ओह मिली। सो इस स्थान दे उत्ते जोड़ मेला जिहड़ा आ ओह मनाया जांदा आ 6, 7 ते 8 अक्तूबर नूं। अते इत्थे माता गंगा जी जदों आए सन बाबा बुढ़ा साहब जी वास्ते प्रशादा लैके, सो उस दिन नूं जिहड़ा आ ओह एक मेले दे रूप दे विच मनाया जांदा। इत्थों दीयां रौनकां जिहड़ियां तुसीं देख सकदे, असीं मुख गेट दे उत्ते खड़े आ, तुसीं देख सकदे जे कि आला दुआला जिहड़ा आ उत्थे बिल्कुल रौनकां जिहड़ियां दूरों दूरों संगतां जिहड़ियां आ ओह चल के इत्थे पहुँचदियां ने। गल करिए तां समुच्चा मालवा जिहड़ा आ वो भी इत्थे पहुँचता आ, क्योंकि माझे दे तरन तारण दा हिस्सा जिहड़ा आ वो ये गुरुद्वारा साहिबान जिहड़ा हैगा आ इस जिले दे विच तरन तारण दे विच आउंदा आ। सो इस तो इलावा समुचे पंजाब तो ते दिल्ली तक तो संगतां जिहड़ियां आ इत्थे पहुँचदियां ने। सो ये संगतां जिहड़ियां आ लगातार 3 दिन जोड़ मेला जिहड़ा चलदा ते नतमस्तक हुंदियां ने। इत्थे पहुँच के गुरु घर दीयां खुशियां जिहड़ियां ओह प्राप्त करदियां ने। बहुत सारी संगत जिहड़ी शरधा दे नाल इत्थे पहुँचदी आ जिन्हां दी औलाद जिहड़ी आ घर दे विच नहीं हैगी। सो बाबा बुढ़ा साहब दे इस स्थान दे उत्ते आके औलाद दी प्राप्ति जिहड़ी आ ओह भी हुंदी आ। ते इत्थे जिहड़ा कोई भी पहुँचता आ वो मिस्से प्रशादे ते गंढे जिहड़े आ ओह ते लस्सी लैके जिहड़ा इस स्थान दे उत्ते पहुँचता है। सो बहुत सारी वड्डी गिणती दे विच संगत जिहड़ी आ इत्थे पहुँची हुई आ। तो भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस मेले दे उत्ते आए जे की कहना चाहोगे ते की इस बारे पता वा तुहानू कि मेला जिहड़ा क्यों लगदा है? ये मेला जी माता गंगा चल के तरन ताਰਨ ਤੋਂ बाबे बुढ़े तो गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने वरते हुए उदों चल के पैदी उस संबंध ते मेला लगता है। तो बाबे बुढ़ा साहब ने जो गंढा भन्निया तो वो गोली बुड़ के हो गई, उन्हें है भी एडे बली होणगे गुरु हरगोबिंद साहब, इस तरह तुरकां दे सिर भन्नणगे। तो उस संबंध ते मेला लगता वा। तो बड़ी किरपा दूरों दूरों संगतां आ रही वा, बहुत ज़्यादा बाबे बुढ़े साहब की किरपा जी। जो आसा मुरादां लैके आउंदे आ सीधी नींद नाल उन्हां दीयां पूरीआं हुंदियां। ते वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। सो बिल्कुल संगतां दूरों दूरों शरधा सत्कार दे नाल इस पावन पवित्र स्थान दे उत्ते दर्शन दीदारियां वास्ते पहुँचदियां ने। इस मेले दे विच जिहड़ा 3 दिना मेला जिहड़ा चलदा आ उस दे विच पहुँच के गुरु महाराज दे दर्शन दीदारे करदियां ने ते मूहों मंगियां मुरादां जिहड़ियां आ वो भी पूरीआं हुंदियां ने। सो तुसीं देख सकदे जो कि अज दूजा दिन आ ते इत्थे किस तरीके दे नाल संगतां दा जिहड़ा हड़ आ वो आया होया आ। ते दूरों दूरों संगतां जिहड़ियां वो चल के पंजाब दीयां ही कल्लियां संगतां नहीं, समुचे भारत की गल करिए समुचे भारत दे विचों संगतां जिहड़ियां आ वो चल के इस पावन पवित्र स्थान दे उत्ते पहुँचदियां ने ते इस स्थान दे उत्ते पहुँच के दर्शन दीदारे करदियां ने। सो जिवें भाई साहब ने दस्सिया सीगा कि जदों माता गंगा जी जिहड़े आ वो इत्थे पहुँचे तां उन्हां नूं वर जिहड़ा आ वो मिलिया गुरु हरगोबिंद साहब दे रूप दे विच जिहड़ा पुत्र आ वो उन्हां दे घर पैदा होया बाबा बुढ़ा साहब जी दे वर तों। सो उस ही दिहाड़े नूं
ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਆ। 6, 7 ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 21-22 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਅ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਲਾਇਮਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1631 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੀੜ ਜਾਓ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੀੜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਲਵਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, 1594 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ ਮਾਮੂਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਬੂੜਾ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵੇ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਨਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1595 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਚੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੀੜ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਵੇਂ ਭੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਪੰਕਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂੜਾ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਤੇ 1595 ਈਸਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 64-65 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 113 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੂਗੀ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਵਾ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰਭਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਥੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੰਢੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਕਾਰਜੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ ਪੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨਿਕਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਨੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੇ ਮੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਐਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਟਕ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1595 ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਗਮੀ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਹਰਖ, ਚਾਹੇ ਸੋਗ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।